사람들은 각자 가진 종교에 따라 서로 다른 믿음을 가지고 있습니다. 언어도 다르고 내용도 다릅니다. 또한 자신의 기도가 응답되도록 최선을 다합니다. 이 세상 곳곳에서 사람들은 지금 이 시간 어떻게 기도하고 있을까요? 우리가 자신이 완전성을 이미 갖추고 있는데 그 완전한 걸 확인하려고 이 수행을 하는 거예요. 확인해서 마음의 눈이 완전히 떠져서 내가 이런 존재구나 이렇게 알으려고. 어떻게 보면 인간의 범주를 벗어나죠. 신성을 지닌 인간으로 새로 태어나는 거죠. À ouvrir des fenêtres dans son esprit juste avec la chimie organique interne. Je crois à la propreté de la méditation et on n'a pas besoin de doping. 이렇게 인간이 신이 되기 위한 방법으로 뉴에이지가 내세우고 있는 것은 명상입니다. Resting with the breath, with the body as it sits here. 뇌파 진동에 들어가고 있습니다. 여러분의 뇌 전체를 가볍게 흔든다는 느낌으로 머리를 좌우로 가볍게 흔들어 주십니다. 내가 나의 뇌를 눈을 감고 보는 것 같아요. 명상은 보통 요가 동작과 병행하는데요. 몸을 움직이고 호흡하며 잡념을 없애려는 것입니다. 잠재의식이 어떨 때 열리냐? 힘들게 할 때 몸을 좀 힘들게 하면 그 힘들 때 열리게 돼 있어요. 자기도 모르게 생각에 머리가 안 돌아가고 머리에 끈을 딱 생각을 놓게 되면 그냥 몸은 자연스럽게 열리게 돼 있죠. 긴장이 있을 때는 마음이 안 열려요. What is coming to awareness? 그렇게 명상자들은 마음을 열고 육체, 감정, 생각, 기억 등 모든 나를 비웁니다. 여러분들이 1초 동안이라도 이 몸을 지니고 있다 그런 생각을 내려놓을 것 같으면 적극적인 희열이 온다 이 말이죠. 비운 마음을 열어 영적 체험에 들어갑니다. My friends, what you're really doing, you're bringing in, you're opening the gateways for energy come to this earth and to be used and to be applied. 그런데 비워진 그 자리에 채워진 것은 무엇일까요? So projecting the powerful energy into that person. So we are training ourselves how to link, making this link more tangibly, more masterfully, more beneficially, more transformatively. So that's what are we talking about. 과연 무엇이 이들을 변화시키는 것일까요? 지난 2011년 MBC 프라임에서는 명상의 효과를 내세우며 노골적으로 한 단체를 소개했는데요. 한국에서 시작돼 전 세계를 사로잡은 단월드입니다. When you breathe out, energy is gathering in your 단전. It makes more energy ball, life particle sun in your 단전. 전 세계에 1000여 개의 기운동 센터를 열고 명상의 바람을 일으킨 단월드. 그런데 곳곳에서 부작용을 겪은 사례가 나타나고 있습니다.
일반 수련 도중 온몸에 진통이 왔습니다. 숨이 울컥 터져나오더니 울음이 요란하게 터져나왔습니다. 제가 운 것이 아니었습니다. 병명은 정신분열증이었습니다. 어느 아주머니도 어느 날 혼자 말하면서 조상신과 여기 오셨다고 하면서 이상해진 분도 있었습니다. 단월드는 내 머릿속에 어떤 스위치 같은 것을 넣었는데 내가 그것을 끌 수가 없었어요. 이에 호기심을 갖게 된 저희는 어느 중국 사이트에 올려진 영상을 하나 찾게 되었습니다. 잠시 보실까요? 가운데에 앉아있는 남자는 단월드의 창시자 이승환 회장입니다. 손으로 무릎을 치고 장단을 맞춰서. 이 영상은 단월드에 숙련된 마스터들이 어떤 수행을 하는 장면인데요. 사람들이 똑같은 단어를 주문을 외우듯이 외치고 있습니다. 몸을 두드리며 흔듭니다. 일어서서 계속합니다. 그러더니 이상한 소리를 내기 시작합니다. 도대체 이들에게는 어떤 일이 벌어진 것일까요? 몸과 정신, 마음에서 한계에 부딪힌 인류가 이제는 공공연하게 영성을 이야기하는 시대입니다. 사람들은 기도를 하고 있습니다. 기도는 분명 사람을 변화시킵니다. 그리고 응답 또한 받고 있습니다. Simple Buddhist monk. 그런데 이 효과들은 어디서 온 것일까요? 바로 지금 저 거리, 저 집, 저 산에서는 누군가 기도를 하고 있습니다. 이제 나는 spent time seeing Roman ruins and Greek ruins. I've never seen anything this vast. It has a great sense of depth, and I can picture the people living here and worshiping here. They just estimated around over 385,000 workers, laborers for working, and around 5,000 sculptors for carving around the temple, and 40,000 elephants. And around, it took time to be around 30 years. 웅장한 규모로 이루어진 무덤에 가기 위해서 정문을 통과하면 넓은 뜰에 수로가 있는 무굴 양식의 정원이 펼쳐집니다. 그리고 그 끝에는 완벽한 좌우 대칭의 미를 보여주는 왕비의 묘, 타즈마할이 있습니다.
Benjamin Franklin, Winston Churchill, Mozart, Davy Crockett, Franklin Roosevelt, Harry Houdini, Gerald Ford, Henry Ford, John Wayne, even Colonel Sanders. The new best-selling thriller from Da Vinci Code author Dan Brown is set in the nation's capital, and it's centered on the world's oldest and largest fraternity. Dan Brown's The Lost Symbol has renewed interest in the Freemasons, and as Elaine Quijano tells us, it's a secret society that's still well represented in the halls of Congress. They can still be found at the highest levels of American government, from the Capitol to the White House. Freemasons throughout history have freely roamed the halls of power in Washington. 9 of the men who signed the Declaration of Independence were Freemasons, as were more than a dozen U.S. presidents, including George Washington, who famously laid the cornerstone of the Capitol building clad in his ceremonial Masonic apron. These days, Masons can still be found in powerful government positions. 아인슈타인. 노벨 평화상을 받은 미국의 전 국무장관 헨리 키신저. 그리고 미국의 경제 대통령으로 불리는 앨런 그린스판. 세계 영화계를 움직이는 마이다스의 손 스티븐 스필버그. 이들의 공통점은 모두가 유대인이라는 것이다. 무엇보다 유대인의 경제적 성공은 그야말로 놀랄만하다. 세계적으로 유명한 기업들 가운데 유대인이 설립했거나 경영을 맡고 있는 곳은 일일이 헤아릴 수 없을 정도이다. 워너 브라더스를 비롯해서 파라마운트, 그리고 20세기 폭스 등 할리우드의 주요 영화사 대부분을 유대인이 만들었다. 전 세계 영화의 85%를 만들어내는 꿈의 공장 헐리우드는 실제로 유대인이 움직이고 있는 것이다. 그뿐이 아니다. CBS, ABC, NBC 등 미국의 3대 방송사는 모두 유대인이 설립했고 지금도 소유하고 있다. 뉴욕 타임스, 월스트리트 저널과 같은 주요 신문도 마찬가지다. 또한 이들 언론사에 종사하는 유대인의 비중도 대단히 높다. Let me help you earn your spurs. We must put aside all thoughts of death and focus on birth. The birth of a new age. You are the chosen people. Eat, drink, and party! And I will see you all in the new age. I can make the world a better place. I am going to be a police officer! Just 211 miles away stands the great city of Zootopia, where our ancestors first joined together in peace and declared that anyone can be anything! 'Cause I am gonna make the world a better place! I'm Gazelle. Welcome to Zootopia. Zootopia is a unique place. It's a crazy, beautiful, diverse city where we celebrate our differences. We all have limitations. We all make mistakes, which means, hey, glass half full, we all have a lot in common. And the more we try to understand one another, the more exceptional each of us will be. But we have to try. I implore you, try. Try to make the world a better place.
Look inside yourself and recognize that change starts with you. It starts with me. It starts with all of us. The only way out is up. And it's not heaven. It's a new world. 이쁜 얘기 정말 우리의 것 지리 저 태양도 저 파도도 저 하늘의 별들까지 우연이란 없어 운명도 없는 거야 내가 살아가는 길 내 자신이 만드는 거야 양아치 거울 속에 나 Just a loser 외톨이 상처뿐인 모조리 따뜻한 쓰레기 거울 속에 나 이슬람은 88 올림픽 이후 한국을 본격적인 선교 대상으로 정하였고 2005년에는 롯데호텔에서 한국 모슬렘 전교 50주년 기념대회를 열어 한국 모슬렘 선언서를 낭독하며 2020년까지 대한민국의 모슬람법을 선언했습니다. 전 세계 인구의 20%인 16억 명이 믿고 있는 세계 최대 단일 종교 이슬람에 대해 여러분은 얼마나 알고 있나요? 현재 무슬림 인구는 이민과 높은 출산율, 적극적인 포교 활동으로 확장되고 있습니다. 유럽에 거주하는 무슬림은 전체 인구의 약 5%인데 유럽의 개신교 인구가 4.2%라는 것과 비교하면 놀라운 성장입니다. 이슬람교는 7세기 예언자 무함마드를 통해 시작된 종교로 이슬람의 뜻은 복종을 말합니다. 이슬람교를 믿는 사람을 무슬림이라고 하며 이슬람교의 경전은 꾸란으로 무함마드가 천사 가브리엘로부터 계시를 받아 기록했다고 주장합니다. 이태원의 서울중앙성원. 아직은 한 점의 빛도 새들지 않는 이른 새벽. 많은 무슬림 노동자들이 모여 사는 경기도 안산의 이슬람 성원입니다. 16만 명 넘게 체류하면서 비중 있는 이민자 집단이 됐습니다. 복지관은 지역 주민, 관광객, 다문화 가정 등을 대상으로 지난 5월부터 매주 요리 실습을 진행하고 있습니다. 장애인과 호스피스, 복지 분야에서 비구니 스님들의 활약은 한국 비구니 복지 실천가회가 창립할 정도로 사회 전반에 걸쳐 활발하게 이루어지고 있습니다. 복지와 보육은 물론이고 교도소, 경찰서, 병원, 또 구청이라든지 지자체의 여러 가지 활동 아주 말없이 조용히 그러면서 내실 있게 잘 하고 계십니다. 무엇보다 지역민과 소통하고 노인 스스로가 삶을 주도해 나갈 수 있도록 하는 복지 서비스를 핵심으로 꼽았습니다. 전국 최초로 100세 시대에 맞춰 몸과 마음을 함께 힐링하는 센터가 종로에 문을 열었습니다. 세계 각국 민속 의상을 입은 어린이들의 입에서 아리랑이 흘러나옵니다. 다양한 피부 색깔과 생김새, 하지만 모두 한국인입니다. 부모 중 한쪽이 다른 민족인 어린이들이 모여 만든 한국 최초의 다문화 합창단입니다. 한울쁨님과 천지연 점품님께
받은 큰 은사. 그 은사 중에서도 미래 통일가의 가장 큰 축복인 원목형의 글로벌 장학생에 선발된 우리. 지난 한 달 동안 의료 코디네이터 훈련을 받은 결혼 이주 여성들은 이제 현장으로 나갈 준비를 하고 있습니다. 불교 여성개발원은 2000년 여성 불자들의 신행 문화를 변화시키고 가정과 사회에서 자비 사상을 구현해 나갈 여성 지도자를 양성하기 위해 설립됐습니다. 특히 다문화 사회 통합을 목표로 만들어진 자원봉사자 양성교육은 2008년부터 꾸준히 진행돼 어느덧 9회째를 맞았습니다. 참강사는 5일 다문화 가정 60여 명이 참석한 가운데 문화 차이로 인한 문제를 예방하고 가족 관계를 개선하기 위해 다문화 가정 관계 향상 프로그램을 진행했습니다. 다양한 공간과 프로그램으로 시민 마음 힐링에 나서고 있는 천태종 부산 상강사가 이번에는 베트남 불자들을 위한 전용 공간을 마련했습니다. 국제선센터는 명절 때쯤이면 다문화 가족을 초청해 가족처럼 어울릴 수 있는 일일 템플 스테이를 열고 있습니다. 사막 한가운데 핀 무궁화가 인상적인 이곳은 방문자가 원하는 기간 동안 머물면서 한국식 명상과 호흡법을 배우고 휴식도 취할 수 있는 한국 요가 센터입니다. 호흡할 때 목표를 어디다 두느냐. 그래서 호흡 자체가 중요한 게 아니라 호흡해서 뭐를 얻으려고 하는가. 중요한 것은 자기 몸에 있는 숨어있는 비밀, 이 신체, 이 뇌에 대한 비밀을 우리가 찾아서 그걸 활용함으로 인해서 건강하고 행복과 평화로운 삶을 살 수 있고 인생의 주인이 될 수 있는 것이 아니냐. 현대의학은 나의 선택이 나의 유전자를 바꾼다는 사실을 이제 2010년에 와서야 뭐예요? 알게 되었습니다. 그래서 현대의학은 뉴스타트 얘기를 안 하는 거예요. 당신 암이요? 그건 당신 운명이요. 할 수 없으니까 우리가 어떻게 해요? 암세포 죽여줘야 돼. 그러나 뉴스타트 배워보면 그게 아니야. 내 암세포 유전자도 회복할 수 있고 내 암세포를 죽이는 물질을 생산하는 T세포 속에 자연항암 물질을 생산하는 유전자도 지금 꺼져 있다. 그걸 다시 켜주면 암세포를 죽이고 또 암세포도 정상세포로 돌아갈 수 있다. 무엇에 따라서? 나의 선택에 따라서. 뭐 마음 챙김 또는 명상 이래 볼 수 있겠죠. 죽음에 대한 마음 챙김, 뭐 명상, 뭐 사색 이래 되겠죠, 그죠? 즉 여러분의 마음은요, 온전히 여러분의 마음의 전부로 알고 살다가 여러분 안에 순수한 니르바나 자리가 나타나는데 그게 알아차림으로 나타납니다. 즉 오온을 여러분이 알아차리시다 보면 거기서 뭔가 평화롭고 고요하고 탐진치가 없는 순수한 마음이 드러나요. 당연히 드러납니다. 한 가지만 보고 있다 보면. 오직 지금 일어나는 호흡만 알아차리십시오. 알아차리면 어떠한 고통고 번뇌도 없습니다. 김재성 원장은 벌써 5년째 매일 아침 108배 운동을 할 뿐 아니라 틈만 나면 어디서나 절을 한다. 절 건강법에 관한 책을 쓸 정도로 절 예찬론자인 그는 특히 절의 운동적인 측면에 주목하고 있다. 지속적이고 반복적인 이 굴신 운동을 통해서 우리 온몸의 경혈점과 여러 가지 그 경락이 전반적으로 전신을 통해서 자극을 받기 때문에 저절로 기와 혈의 순환이 원활하게 되는 거죠. 그렇기 때문에 108배 절 운동은 가장 완벽한 경락 운동이라고 할 수 있겠습니다. 지치고 오염된 현대인의 몸과 마음을 정화하는 수신오도. 수신오도는 이렇게 경직된 인체를 이완시키고 병들어 늙어가는 세포들을 다시 원래의 상태로 되돌림으로써 인간의 본성 그리고 인간의 인간성을 회복시켜가는 그러한 단체입니다. 몸을 살려 마음을 다스리는 수신오도의 수행. 그래서 바른 숨쉬기는 결론적으로 새로운 건강 블루오션. 여러분들 건강하기 위해서 물론 잘 드셔야 되고 병원에 자주 가셔야 되고 운동 열심히 하셔야 됩니다. 그건 기본이고
그러나 아무리 그렇게 해도 호흡을 잘못하면은 요 앞으로 설명하겠지만 호흡을 나쁘게 그릇되게 해버리면은 아무리 건강식품을 드시더라도 효과를 볼 수가 없습니다. 호흡은 육체적인 건강만을 위해서 하는 게 아니고 정신적, 사회적, 영적으로 다 종합적인 건강을 지켜주는 거고